우리의 선하신 하나님을 찬양합니다. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, God. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. 다시 한번 so remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promises. Your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. 우리 마지막 한 번만 더 고백합니다. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 오늘 주님이 주이신 날 우리 하나님을 찬양합니다. I'm casting my cares aside, leaving my past behind, setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it.
I'm reaching my hand to yours, believing, knowing that all you have in store for me is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 I will stand upon your truth. All my days, and all my days I'll live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I'll live for you. All my days I'll live for you. Today's the day. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 할렐루야. 주님 만드신 날 주님을 찬양합니다. 우리 죄 위에 죽으신, 우리 죄 위에 죽으신 주, 십자가 그 사랑 감사네. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우리 새롭게 하리. 다시 한번 우리 죄 위에, 우리 죄 위에 죽으신 주, 십자가 그 사랑, 십자가 그 사랑 감사네. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우리 새롭게 하리. 놀라운 사랑, 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑, 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력, 십자가의 그 능력. 다시 한번 처음부터 찬양합니다. 우리 죄 위에 죽으신 주, 십자가 그 사랑 감사네. 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우리 새롭게 하리. 우리 죄 위에, 우리 죄 위에 죽으신 주, 십자가 그 사랑, 십자가 그 사랑 감사네. 날마다 주의 형상대로 변화되
사랑 찬양하리라. 나의 그 능력 십자가에 우리 마지막으로 놀라운 사랑 찬양하리라. 우리를 위해 생명 주셨네. 놀라운 사랑 찬양하리라. 십자가의 그 능력 십자가에 우리 두 손 들고 선포합니다. 십자가 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 그 그늘 아래 내 소망이 있네. 십자가 십자가 그 그늘 아래 내 생명이 십자가 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 그 그늘 아래 내 소망이 있네. 십자가 십자가 그 그늘 아래 내 생명이 있네. 무엇이 변치 않아 무엇이 변치 않아 내 소망이 되며 내 소망이 되며 무엇이 한결같아 무엇이 한결같아 내 삶을 품으리. 그 누가 나 만족해 내 영이시며 그 누굴 기다려 내 영이 기쁘리. 십자가 그 그늘 아래 내 소망이 있네. 십자가 그 그늘 아래 내 생명이 있네. 십자가 소망이 되며 내 소망이 되며 무엇이 한결같아 내 삶을 품으리. 그 누가 나 만족해 내 영이시며
오늘 우리에게 주시는 하나님의 귀한 말씀은 히브리서 12장 14절부터 17절까지의 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 아멘. 오늘 3부 예배로 우리를 부르신 분이 하나님이십니다. 여러분 한 분 한 분을 기억하시고 좋으신 것으로 우리의 삶을 채워주시게 될 줄로 믿습니다. 자, 한번 따라해 보겠습니다. 진짜 중요한 것을 지키면 승리한다. 자, 다 같이 한번 해보겠습니다. 시작. 진짜 중요한 것을 지키면 승리한다. 지난 주간 플로리다 순복음 소망교회를 섬기시는 엄재용 목사님이 LA를 방문하여서 반갑게 만나 이런저런 얘기를 나누었습니다. 여기는 모르는 분도 계시겠지만 엄재용 목사님은 2007년부터 저희 교회 총무 목사로 충성스럽게 섬겨 주었던 귀한 분으로 2017년에는 저희 교회 이 건축 선교팀이 구성이 되어서 그 교회를 방문하여 성전 수리 선교를 해주기도 했습니다. 대화를 나누던 중에 2007년에 저희 교회에서 1차 볼리비아 단기 선교팀 14명이 갈 때 해프닝을 얘기하며 함께 웃었습니다. 엄 목사님이 이제 처음 가는 단기 선교라 제일 중요한 여권들을 잘 챙기기 위해서 팀원들 것들을 다 걷어서 모아 두었는데 출발하기 직전에 막 여러 일들이 바쁘게 생기잖아요. 그러면서 사무원에게 그 여권을 잠시 맡겨두고는 그만 자동차를 타고 오면서는 여권을 가지고 오지 않은 거예요. 저는 제 여권을 제가 가지고 있었기 때문에 다 가지고 있으려니 생각을 했는데 차 안에서 막 당황해서 전화를 하고 어찌할 바를 모르는 모습을 보면서 왜 그러지 했는데 나중에 알고 보니까 여권을 통째로 두고 왔다는 거예요. 여러분 아무리 짐들을 잘 챙기고 또 시간 스케줄에 따라서 진행이 잘 된다 할지라도 진짜 여행에 있어서 중요한 여권이 없다면 출발할 수 있어요 없어요? 출발조차 할 수 없는 일 아니겠습니까? 물론 긴급한 연락들을 취하고 그 여권 꾸러미를 간신히 찾아서 다른 사람이 공항에 잘 가지고 오므로 무사히 선교 여행을 할 수 있었지만 그때를 기억하면 지금도 땀이 난다고 하면서 같이 웃었습니다. 신앙생활도 마찬가지로 진짜 중요한 것을 우리가 잘 지키지 못하면 아무리 어떤 일에 열심을 다한다 할지라도 또 오래 신앙생활을 했다 할지라도 실패할 수밖에 없다는 사실을 깨닫게 합니다. 자, 그럼 우리들의 신앙생활에서 우리가 꼭 지켜야 할 중요한 것은 무엇이겠습니까? 성경이 증거하는 믿음의 사람들, 믿음으로 그의 인생을 승리한 사람들을 보면 분명한 공통점, 진짜 중요한 것을 지키는 것이 이런 것이로구나 하는 것을 쉽게 찾을 수가 있습니다. 먼저 믿음의 조상 아브라함이 낯선 이방 땅에 와서 어려운 이민자의 삶을 살지 않습니까? 그런데도 불구하고 흔들림이 없이 당당하게 승리할 수 있었던 이유는 단 한 가지, 그것은 바로 하나님이 함께 하셨기 때문이었습니다. 자, 그 땅에 살고 있는 주변 사람들이 아브라함을 보기에도 하나님이 함께하는 사람이구나 하는 것을 느낄 정도였습니다. 창세기 21장 22절을 같이 읽어봅니다. 그때에 아비멜렉과 그 군대 장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 아멘. 그의 아들 이삭도 마찬가지였습니다. 이삭이 머무는 땅에 굉장한
흉년이 들었습니다. 그래서 기름진 애굽으로 내려가려고 하는데 하나님께서 내려가지 말라라고 말씀하시며 지시하는 땅에 그대로 머물면 불경기보다 크신 하나님이 함께 하시겠다라고 말씀하십니다. 창세기 26장 3절에 보면 이 땅에 거류하면 내가 너와 어떻게 해요? 함께 있어 내게 복을 주고 이렇게 말씀합니다. 이렇게 하나님이 함께 하시니까 분명히 흉년의 땅이었음에도 불구하고 이삭이 그 땅에 농사하여 그 해에 100배나 얻었고 마침내 거부가 되었다라고 말씀하고 있습니다. 믿음의 조상 야곱도 아버지와 형을 속인 대가로 아무것도 가진 것이 없이 한밤중에 도주하는 아주 비참한 신세가 되었습니다. 그런데도 불구하고 아무것도 없는 정말 칠흑같이 어둡고 캄캄한 운명에 갇혀있는 그 순간에 하나님이 함께해 주시겠다는 약속의 말씀을 붙들고 지키는 사람이 되는 거예요. 창세기 28장 15절을 우리 다 같이 한번 읽어봅니다. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 하나님이 너와 함께 하신다 계시겠다라고 하는 이 약속을 붙들고 지켰더니 결국은 12자녀의 아버지로 엄청난 갑부가 되어서 고향으로 돌아와 믿음의 조상의 반열에 오르는 역전승의 주인공이 되더라는 것입니다. 우리가 잘 아는 위대한 지도자 모세가 끝까지 지키고 붙들었던 것도 바로 이것이었습니다. 나이 80세에 가진 것이라고는 지팡이 하나밖에 없는 도망자 신세의 힘없는 목동이었지만 당시 세계 최강대국 애굽의 바로왕과 그 무시무시한 군대들을 다 이기고 승리할 수 있었던 이유도 한 가지, 특별한 전술이나 무기가 있었던 것이 아니라 바로 함께하는 하나님을 붙잡았기 때문에, 이것을 지켰기 때문이었습니다. 출애굽기 3장 12절에 보면 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 말씀하세요. 이것을 붙들고 지켰더니 결국은 모세도 위대한 승리자가 되더라는 것입니다. 모세의 후계자 여호수아는 가나안의 정복 전쟁에 참 많은 어려움들을 당해야 했습니다. 성벽들을 만나고 장대한 군사들을 만나고 많은 문제들을 만났음에도 불구하고 여호수아가 이기고 승리할 수 있었던 이유도 한 가지, 하나님과 함께 했기 때문이었습니다. 우리 여호수아서 1장 9절을 다 같이 한번 읽어봅니다. 내가 네게 명령한 것이 아니냐, 담대하라, 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 또 수많은 전쟁, 대적 문제들을 이긴 다윗, 승리자 다윗의 유명한 시편 23편의 고백에도 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 어떻게 하세요? 함께 하심이라. 주께서 나와 함께 하심이라. 이것을 지키고 붙들었더니 다윗은 하나님의 마음에 합한 승리자가 되더라는 것입니다. 예수님의 제자들도 예수님이 십자가에 못 박히실 때 다 흩어졌고 도망쳤습니다. 부인하기도 했습니다. 실패한 자들이 되었습니다. 예수님과 함께하지 못했다는 거예요. 그런 제자들이 어떻게 그 엄청난 실패를 딛고 위대한 역전승의 주인공들이 될 수 있었습니까? 그 이유도 한 가지, 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 약속하신 주의 성령으로 하나님과 함께하는 사람들이 되었기 때문이었습니다. 오늘도 마찬가지라는 거예요. 성경은 우리에게 임마누엘 하나님, 우리와 함께 하시는 하나님을 말씀하고 있습니다. 쉽게 말하면 하나님 쪽에는 문제가 없다는 뜻이죠. 예수님의 마지막 약속도 무엇입니까? 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 어떻게 해요? 함께 있으리라. 또 성령님께서도 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 말씀하고 있습니다. 그렇다면 문제는 우리 쪽에 있습니다. 우리 쪽에. 자, 오늘 본문 14절을 한번 읽어보겠습니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을,
이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 아멘. 자, 이것을 역으로 해석하면 주를 보지 못할 사람이 있다 없다? 있다. 주님은 우리와 함께 하시는데 주님을 보지 못할 사람들이 있고 주님과 함께하지 못할 사람이 있다는 거예요. 하나님이 함께하지 않아서가 아니라 우리 쪽의 문제라는 겁니다. 우리 쪽에서 하나님과 함께하지 못할 사람이 있다라는 거예요. 그렇다면 오늘 우리들의 신앙을 돌아봐야 합니다. 나의 신앙이 만약에 방황하거나 아니면 갈등에 빠져서 힘들어하는 그것은 하나님이 나를 버리신 까닭이 아니라 내가 하나님과 함께하는 진짜 중요한 것을 지키지 못하고 있기 때문은 아니겠습니까? 홍성욱 목사님이 쓴 교회만이 희망이다라는 책에 나와 있는 예화입니다. 호주의 아주 높은 파도 덕분에 젊은이들 사이에 파도 타기 좋은 장소로 알려진 한 해변이 있었습니다. 그러나 종종 파도가 너무 거세서 파도를 타는 사람들에게 사고가 종종 일어나기도 합니다. 그 사고를 보다 못해서 그 지역에 사는 한 사람이 낡은 모터보트를 수리하여서 해변을 지키기 시작했습니다. 젊은 사람들이 몰려와서 파도 타기를 하니까 막 위험한 일에도 도전을 하는 거예요. 하지만 그러다 보니까 위험을 당하는 젊은이들이 많았는데 많은 사람들이 이 사람에 의해서 구조를 받게 되었습니다. 이 사람은 해변가에 작은 움막을 짓고 항상 그 안에서 파도 타는 젊은이들과 사람들을 응시했습니다. 어느 날부터인가 이 사람의 아름다운 선행이 알려지기 시작합니다. 그러면서 이 사람을 돕겠다는 사람들 또는 물질의 후원들이 몰려들기 시작했고 초라한 움막은 현대식인 건물로 구조 장비는 최신식으로 교체되었습니다. 심지어는 정치인들과 관광객들까지 몰려들어서 함께 사진 찍기를 원했습니다. 이 사람이 구조한 젊은이들의 부모, 형제, 친구들 찾아와서 감사 인사를 하며 그곳을 방문합니다. 간단한 수영복만 입고 언제 일어날지 모르는 사고를 당하는 사람을 도와주겠다고 움막에 있었던 이 사람이 이제는 찾아오는 손님들과 함께 사진 찍기 위해 복장을 갖추어야 했고 오는 이들에게 식사를 대접하기 위해서 식당을 만들었고 먼 곳에서 오는 이들을 위해서 숙소를 만들게 되었습니다. 이제는 초라했던 움막은 현대식 건물의 해변 종합 클럽이 되었습니다. 찾아오는 방문객들에게 내가 왜 이 일을 시작했으며 또 자신이 죽어가는 생명을 어떻게 구조했는가를 설명하기에 바빴습니다. 이 사람은 온종일 사람들과 만나 식사하고 기념 사진을 찍으며 그 엄청난 시설을 관리해야만 했습니다. 바다는 그러는 사이에 놀랍게도 이 사람은 더 이상 사람을 구하는 일을 할 수가 없었다는 거예요. 바다도 그대로 있고 상황도 그대로 있었는데 이 사람은 더 이상 사람을 구하지 못합니다. 왜냐하면 늘 쳐다봐야 하는 바다를 놓치고 이제는 관광객들과 사진을 찍는 바람에 그 순간에서도 해변에서 사람들이 죽어가고 있는데 건져낼 수가 없게 되었다는 거지요. 자, 오늘날 우리들의 신앙도 마찬가지 아닙니까? 우리는 예수를 믿음으로 구원받는 이 복음으로 시작했습니다. 예수님과 함께하는 그 감격과 기쁨을 가지고 예배를 드리며 하나님을 향해 나오기 시작했습니다. 그런데 우리들에게도 하나 둘씩 필요한 것들이 생기기 시작하면서 우리는 그것들을 챙기느라고 진짜 중요한 것, 하나님과 함께하는 것, 이 함께하시는 주님을 잊어버리고 있는 것은 아닙니까? 자, 그렇다면 우리가 이 땅에서 이 마지막 시대의 신앙생활을 하며 어떻게 하면 이 진짜 중요한 것을 끝까지 지키며 승리하는 삶을 살아갈 수 있겠습니까? 우리와 함께하기 위해 이 땅에 오신 임마누엘 예수님, 그분이 세상에 오셨을 때요, 당시의 종교인들은 종교적인 열심은 있었지만 정작 하나님과 함께하지 못하여 죽어가는 사람들이었습니다. 그 중에 대표적인 한 율법사가 예수님께 찾아와서 예수님을 시험하여서 어느 계명이 제일 크냐고 묻습니다. 그때 예수님 분명하게 진리로 대답하십니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 어떻게 하라?
사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 어떻게 하라? 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 라고 말씀합니다. 온 율법과 선지자의 강령이라는 거예요. 우리에게 어떠한 상황과 조건 속에서도 주님과 함께 할 수 있는 분명한 답이 바로 여기에 있습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶. 오늘 본문에서 말한 것처럼 거룩함과 화평함을 이루는 삶을 통하여서 우리는 어떤 상황과 조건 속에서 주님과 함께하는 신앙의 진짜 중요한 것을 지키며 승리하는 삶을 살아갈 수 있는 사람이 될 줄로 믿습니다. 자, 그렇다면 분명하게 이 두 가지를 함께 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 거룩함의 유일한 길인 하나님을 사랑해야 합니다. 진짜 중요한 것을 지키기를 원한다면 거룩함의 유일한 길인 누구를? 하나님을 사랑해야 합니다. 하나님을 사랑해야 합니다. 요한복음 21장에 보면 예수님이 십자가에 못 박히실 때 부인하며 도망치면서 주님과 함께하지 못해서 실패했던 베드로를 찾아오셔서 예수님께서 말씀하시죠. 예수님이 어떻게 그를 회복시켜 주십니까? 책망을 하거나 아니면 또 다른 방법을 말씀하신 것이 아니라 같은 질문을 3번씩이나 반복하여 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 또 두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 여러분, 분명한 결론이 나와 있습니다. 이렇게 베드로가 주님을 사랑하는 마음을 회복하게 되니까 결국은 주님과 함께하는 성령 충만한 사람이 되어서 인생의 역전승을 이룰 수 있게 되었다라는 것입니다. 자, 그렇다면 제가 여러분에게 묻겠습니다. 3부 예배를 드리고 있는 여러분은 주님을 사랑하십니까? J.D. 그리오 목사님이 쓴 책 담장을 넘는 크리스찬에 나오는 이야기입니다. 한 할아버지가 손자와 함께 시골 집의 현관 앞에 앉아서 한가로이 시간을 보내고 있었습니다. 마당에는 집에서 기르는 6마리의 개가 아주 편안하게 널브러져 누워 있었습니다. 그때 약 100m쯤 앞에 숲풀에서 산토끼 한 마리가 갑자기 튀어나와서 잠시 이 집 쪽을 바라보다가 사람과 개들이 있는 것을 보고 이내 숲풀 속으로 달아났습니다. 그러자 그것을 본 개 한 마리가 벌떡 일어나서 멍 하고 한번 짖고는 쏜살같이 토끼를 찾아 달려갑니다. 그 즉시 옆에 널브러져 누워있던 개들 5마리가 일제히 일어나서 요란하게 짖으면서 첫 번째 개를 맹렬하게 따라갔습니다. 이제 그 모습을 바라보던 할아버지가 손자에게 이렇게 말합니다. 얘야, 이제 어떻게 될지 할아버지가 말해줄까? 잠시 후면 5마리의 개는 고개를 떨어뜨리고 혀를 내민 채 한 마리씩 돌아올 게다. 그리고 한 30분쯤 후에 제일 처음 뛰어간 개가 입에 토끼를 물고 돌아올 거야. 아니나 다를까 정말 할아버지가 말한 그대로 되었습니다. 손자는 너무 놀라서 할아버지에게 묻습니다. 아니, 할아버지 어떻게 아셨어요? 할아버지가 씩 웃으면서 이렇게 설명해 주었습니다. 마지막에 토끼를 물고 온 저 개만 실제로 토끼를 보았기 때문이야. 나머지 5마리의 개들은 그 개가 뛰어나가는 것을 보고 그냥 신이 나서 덩달아 짖고 뛰어간 것이야. 자, 그럼 제가 이제 한 번 더 질문하겠습니다. 여러분은 교회 와서 좋은 일하고 좋은 사람들과 함께 하니까 덩달아서 주님을 사랑한다고 생각하십니까? 아니면 내가 직접 주님을 만나고 주님을 체험함으로 주님을 사랑하는 것입니까? 어제 토요일 오전 교육자 기도회 때 나누었던 말입니다. 아무도 보지 않는 개인적인 시간에, 나 혼자만의 시간에 내가 무엇을 하느냐,
이것이 사역의 성패를 좌우한다라고 했습니다. 여러분, 다른 사람 보는 데서 교회를 열심히 하고 잘하는 것은 종교인들도 가능합니다. 하지만 아무도 보지 않는 나 혼자만 있는 시간에 주님을 가슴 뜨겁게 사랑할 수 있는 것, 바로 이 사람이 진짜라는 것입니다. 미국의 영적 부흥을 일으켰던 하나님의 사람 찰스 피니는 진정한 부흥이란 한 사람의 가슴 속이 하나님으로 가득 차는 것이다. 이것이 진정한 부흥이다라고 했습니다. 하지만 반대로 말세가 될수록 사람들은요, 하나님보다 자기의 가슴 속에 세상이 가득 차 있습니다. 빠른 정보와 엄청난 연결망으로 정말 온 세상 구석구석의 소식이 다 내 안에 들어와서 내 안에 차고 넘쳐 흐르고 있습니다. 그런데 어디에 맛집이 있고 어디가 좋은 거고 무엇을 어떻게 하면 되고 어떻게 하면 재밌고 어떻게 하면 해결하고 온갖 것들이 다 내 가슴 속에 있는데도 불구하고 우리의 삶은 점점 더 메말라가고 있습니다. 여러분, 혹시 한기담화를 못할 정도로 바쁘십니까? 하루에 1시간 기도 5장 말씀을 본다고요? 어우, 내가 얼마나 바쁜데. 드라마 한 편 보는데 최소한 1시간 이상 걸리고 거기다 예능 프로와 영화까지, 아니 드라마를 몇 편씩 보는 사람들도 있습니다. 감사 노트를 쓰지 못할 정도로 피곤하고 열방을 품는 중보기도를 못할 정도로 힘들다고 한다면 그것은 지금 삶이 정상이 아니라 영적으로 뭔가 이탈된 것이라고도 말할 수 있습니다. 심지어는요, 난 누구 때문에 교회 못 나가, 난 이런 것 때문에 예배 못 드려 라고 말한다면 이 사람은 진짜 중요한 것을 아예 포기해버리겠다라고 선포하는 것과 같습니다. 오늘 본문 16절 17절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 음행하는 자와 혹 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 에서는 육신적인 것, 세속적인 것을 위해서 영적인 것을 우습게 여기다가 결국은 모든 것을 잃어버렸는데 회개할 기회조차 얻지 못하는 어리석은 자가 되었다는 거예요. 진짜 중요한 것, 주님과 함께하는 것을 지키기 위해 거룩함을 주시는 하나님을 사랑하는지, 난 정말 하나님의 것으로 내 가슴속이 채워지고 있는지를 돌아보는 은혜가 있게 되시기를 바랍니다. 두 번째로, 정말 진짜 중요한 것을 지키며 끝까지 승리하려면 화평함으로, 무엇으로? 화평함으로 이웃을 사랑해야 됩니다. 화평함으로 누구를 사랑하라고요? 이웃을 사랑해야 합니다. 구약 성경의 마지막 책인 말라기서에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 책망하는 내용이 나옵니다. 6가지를 책망하시는데요, 그 가운데 두 번째 해당되는 것, 하나님이 이스라엘 백성들을 향해 예배를 너희가 멸시함으로 내가 너희와 함께 할 수 없다라고 책망하십니다. 그러자 늘 예배 드린다고 생각하는 이스라엘 백성들이 우리가 언제 예배를 멸시했냐라고 반문합니다. 하나님은 분명히 대답하시기를 너희들의 예배가 온전치 못한 이유가 바로 이웃을 멸시하고 있기 때문이라고 말씀하십니다. 자, 오늘도 마찬가지예요. 우리가 지금 똑같은 예배를 함께 드리고 있지 않습니까? 그런데도 어떤 사람은 이 예배가 힘이 듭니다. 예배 속에서 주님의 임재를 체험하지 못하고 예배 드리는 것 자체가 너무너무 피곤하고 지친다라고만 생각하는 분이 있다면 그것은 일상의 삶 속에서 그 사람이 사람을 무시하거나 아니면 용서하지 못함으로 화평함을 이루지 못하고 있기 때문은 아닌지를 반드시 돌아보아야 합니다. 사람이 돈 없다고 무시하고 어리다고 함부로 여기고 무엇인가 부족하다고 멸시하고 아니면 너 때문에 교회 안 다녀 하면서 용서하지 못하고 사랑하기보다는 복수의 마음으로 이글거리고 있는 것, 하나님은 그런 예배자를 인정할 수가 없다는 것이에요.
그래서 우리가 똑같은 예배를 겉으로는 드리고 있는데, 거룩한 척, 괜찮은 척, 깨끗한 척 예배를 드리는데, 어떤 사람은 하나님의 임재를 깊이 체험하는 사람이 있고, 어떤 사람은 그냥 예배를 드리면서도 이 예배가 힘이 들다고 느끼는 거예요. 피곤하다고 느끼는 거예요. 그것은 바로 사람을 온전하게 화평함을 이루도록 사랑하지 못하기 때문에 예배의 능력도 기쁨도 감격도 누릴 수 없는 것입니다. 성경을 보면요, 하나님과 사람을 동일하게 귀하게 여기시는 말씀들이 참 많습니다. 대표적으로 잠언 14장 31절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요, 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자를 주를 공경하는 자니라. 아멘. 보십시오. 하나님을 멸시하는 자, 하나님을 공경하는 자, 이걸 구별하면서 뭐라고 말씀합니까? 가난한 사람을 학대하는 자가 하나님을 멸시하는 자라고 말하고, 또 궁핍한 자를 불쌍히 여기는 사람이 하나님을 공경하는 자라고 성경은 말씀하는 거예요. 사람 자체가 하나님을 향한 예배와 같다는 사실을 우리를 깨우쳐 주는 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게 참된 예배가 안 되는 경우, 이상하게 예배를 드리는데 예배드리는 게 힘들고 임재를 체험하지 못하고 마음속에 불편함이 가득한 이유는 부부 사이에 문제가 있거나 부모 자식의 갈등을 해결하지 않거나 평소에 사람을 대하는 태도가 잘못되었기 때문인 경우가 대부분이라는 것이에요. 오늘 본문 15절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며, 다른 사람과 올바른 관계를 이루라, 화평함을 이루는 자가 되어야 한다라고 말씀하는 겁니다. 그래서 여러분, 우리가 단기 선교 같은 것을 갔다 오면 정말 예배가 더 뜨겁게 느껴지지 않습니까? 그 이유가 왜 그렇겠습니까? 물론 하나님을 순종하는 것이고 하나님의 사명을 이루는 것이기 때문에 당연히 하나님이 축복해 주셔서 그렇다라고 말할 수 있지만, 그것보다 이웃을 사랑했기 때문에 그런 것입니다. 아무도 돌보려고 하지 않은 가난하고 소외되고 멸시받는 그 작은 자를 향하여 우리가 엄청난 비행기 표값을 내고 대가를 지불하고 기도와 수고를 심어서 이웃을 위해서 희생하고 존중해주고 헌신하였기 때문에 하나님이 그런 사람의 예배를 기쁘게 받으심으로 갔다 오면 예배에 눈물이 있고 감격이 있고 열정이 있고 뜨거움이 느껴지는 것입니다. 그러나 반대로 만약에 그런 선교를 가서도 자기 고집이나 부리고 심지어는 뜻대로 안 된다고 화를 내며 화평함을 깨어뜨리면, 그래서 한 팀과도 화평을 이루지 못하는 사람이라면 선교를 비록 갔다 왔다 할지라도 감격과 기쁨과 능력의 예배를 드릴 수는 없게 되는 것이죠. 아담과 하와 이후 죄성을 가진 모든 인간은요, 다 자기 중심적입니다. 우리 모두가 다 나한테 잘해주는 사람이 좋은 사람이고 나한테 잘못하는 사람이 나쁜 사람이라고 생각하는 게 우리 모두의 공통점이에요. 더군다나 말세가 될수록 사람들은 더욱 자기를 더 사랑하며 다 자기밖에 모르는 세상이 된다고 성경은 말씀합니다. 요즘에 MZ세대 그러잖아요. 1980년대 초반부터 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중후반에서 2010년대 초반까지 출생한 Z세대를 합하여 부르는 신조어입니다. 여러분, 이 MZ세대의 특징이 무엇이냐? 최소한의 일만 하기라고 말합니다. 최소한의 일만 하기. 이 말이 뭐예요? 희생, 헌신, 수고 안 하겠다는 거예요. 마지막 시대의 세상은요, 하나님의 것으로 채워지지 못하도록 하기 위해 마귀가 발악을 하는 세상이거든요. 그래서 자꾸만 절대로 주어진 일 위에는 하지 마라, 받은 만큼만 일하면서 너 개인적인 생활에 더 집중해라 라고 말합니다. 물론 일정 부분은 이러할 때도 있을 수 있겠지만, 그러나 중요한 것을 여러분 놓치면 안 돼요. 나의 개인적인 생활에 집중하는 것으로는 자아가 절대로 깨어지지 않습니다. 내 자아가 깨어지지 않기 때문에 은혜의 흐름이 점점 막히게 되고 내 안에 하나님의 부분이 사라지는 거예요.
하나님의 부분이 사라지고 내 안에 있는 욕심과 두려움이 가득하여 영적으로, 마음적으로, 정신적으로 질병 속에 몸부림치고 헛된 세상을 향하여 몸부림치는 인생이 될 수밖에 없다는 것이에요. 자, 우리 교회가 다음 주일은 효도자체 같은 일을 하잖아요. 우리 단기 선교 오늘 출발하잖아요. 이런 것들을 바라보면서 아유, 나하고 상관없는 일은 난 안 해. 혹시 이렇게 생각하는 분이 계십니까? 칸타타 같이 우리 여러 부서가 함께 하는 성가대 연습은 나 하나 좀 빠져도 될 거야, 핑계를 댑니다. 이런 분이라고 하나님의 영광을 가리겠다고 생각하지는 않습니다. 단지 자기의 편함을 위해서, 자기의 편리함을 때문에. 근데 여러분, 이렇게 살아가면요, 수고도 희생도 헌신도 없이 살아가면 당장에 자기 편리함은 잠깐은 지킬 수 있을지 모르지만 결국 진짜 중요한 주님과 함께하는 이 축복을 지키지 못한다는 사실을 명심해야 됩니다. 여러분, 우리 힘으로 우리에게 다가오는 문제를 다 못 이깁니다. 우리 힘으로 우리에게 다가오는 대적과 싸워 이길 수 없습니다. 우리 힘으로 불경기도, 질병도, 사망도 못 이깁니다. 오직 하나님이 우리와 함께 하실 때 우리의 인생은 가치 있고 능력 있으며 나의 수준을 뛰어넘는 놀라운 새 역사를 이루는 위대한 승리를 이루게 됨을 믿으시기 바랍니다. 우리 선포할까요? 하나님은 문제보다, 하나님은 대적보다, 하나님은 불경기보다, 하나님은 질병보다, 하나님은 사망보다, 하나님은 하실 수, 하나님은 하실 수. 이 하나님과 함께하는 사람이 되어야 우리 주변의 상황이, 우리 주변의 사람이 어떻게 나를 옥죄한다 할지라도 이겨내는 거예요. 점핑을 할 수 있고 블랙스루, 돌파구를 만들어 나갈 수 있고 정말 하나님이 주시는 크고 위대한 일을 이루는 역전승의 주인공이 될 수 있다는 것이에요. 이르기 위해서는 반드시 내 자아가 먼저 깨어져야 되는데 이웃과 화평함을 이루기 위해 함께 하는 거예요. 화평함을 이루려면 내가 수고해야 돼요. 내가 양보해야 돼요. 내가 헌신해야 돼요. 내가 희생해야 돼요. 하지만 이것이 손해가 아니라 결국은 화평함을 이루어 이웃을 사랑하는 자가 되어지면 그 사이에 내 자아가 깨어지며 나와 함께 하신 하나님으로 인하여 우리의 인생에 진짜 역전승이 일어나게 될 줄로 믿습니다. 사도행전 10장에 나오는 고넬료, 그는 이방인입니다. 로마의 백부장입니다. 그런데도 불구하고 하나님이 인정하시고 이방인 가운데 성령 세례를 받고 이방인의 오순절을 이루어낸 정말 위대한 역전승의 주인공이 되어집니다. 그가 어떻게 하나님과 함께 할 수 있었을까? 그 이유를 성경은 분명하게 우리에게 말씀하고 있습니다. 천사가 나타나서 고넬료에게 하는 말, 자, 내 기도와 구제가, 다시 한번, 내 무엇이? 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 말합니다. 그래서 베드로를 청하게 하고 그로 말미암아 하나님의 말씀이 인풋되어질 때 성령이 역사하여서 성령 충만함으로 하나님과 함께하는 인생의 역전승의 주인공이 되어진다는 거예요. 기도와 구제가 무슨 의미입니까? 기도는 하나님을 향한 창이 열리는 것이고 구제는 이웃을 향한 창이 열리는 거예요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 하나님 앞에 인정된 바 되어서 그래서 하나님과 함께하는 인생의 위대한 역전승의 주인공이 되어진다는 것입니다. 오늘 우리의 마지막 시대의 삶 속에서 내 개인의 인생과 신앙생활에서 진짜 중요한 것이 무엇인지 바르게 분별하십시오. 돈을 지키는 것, 명예와 권력을 지키는 것, 내 체면과 자존심을 지키는 것이 진짜 승리의 비결이 아니라 하나님과 함께하는 것을 지키는 것, 이것이 진짜 우리의 인생의 승리의 비결이 되어야 합니다. 끝까지 진짜 중요한 것을 잘 지켜서 승리하는 신앙이 되기 위해서는 거룩함의 유일한 길인 하나님을 내가 사랑해야 합니다. 그리고 화평함으로 이웃을 사랑해야 합니다. 우리 모두의 가슴이 정말 썩어지고 사라지고 무너져버릴 세상으로 채워지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 가득 채워져서 진짜 중요한 우리 주님과 함께함으로 끝까지 승리하는 우리 삼부예배 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다.
지금은 우리를 죄악에서 건져주신 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 변치 않으심의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 내주하시고 인도하시며 충만케 하심이 오늘 하나님 앞에 예배하며 인생의 진짜 중요한 주님과의 동행을 지킴으로 끝까지 승리하기로 결단하는 사랑하는 모든 성도들 위해와 열방을 품고 중보 기도하는 선교지와 선교사님들 위해 오늘 하나님의 사명으로 페루를 향해 나가는 29분의 단기 선교팀 위에 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.